سوال: کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال: قیامت کے دن کس کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن قرآن نہ پڑھنے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ سوال: یہودی روایت کے مطابق ذو الکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ جواب: یہودی روایت کے مطابق ذو الکفل حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کوہ طور پر ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے آئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد 40,000 نبی آئے اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ سوال: قرآن کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورت فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ حضرت امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ جواب: حضرت امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔
सवाल, शहादत के लघवी मायने क्या है? जवाब, शहादत के लघवी मायने गवाही देना है। सवाल, 70,000 नबी किस कौम पर उतारे गए थे? जवाब, 70,000 नबी बनी इसराइल कौम पर उतारे गए थे। सवाल, अल्लाह ताला ने आल फिरौन को किस तरह हलाक किया? जवाब, अल्लाह ताला ने आल फिरौन को डबोकर हलाक किया। सवाल, सफर जंग तबूक के दौरान कितने आदमी एक ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे? जवाब, सफर जंग तबूक के दौरान 18-18 आदमी एक ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे। सवाल, ग़ज़वा खंदक में कितने दिन तक मदीना का मुहासरा किया गया था? जवाब, ग़ज़वा खंदक में 30 दिन तक मदीना का मुहासरा किया गया था। सवाल, आयतल कुर्सी कुरान पाक की किस सूरत में है? जवाब, आयतल कुर्सी कुरान पाक की सूरत बकरा में है। सवाल, ये किसका कौल है कि जिस कौम ने बाहिमी मशवरा किया था इस कौम ने फला पाई? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जिस कौम ने बाहिमी मशवरा किया इस कौम ने फला पाई। सवाल, श्रीलंका के लोग मगरमच्छ के जिस्म के किस हिस्से की पूजा करते हैं? जवाब, श्रीलंका के लोग मगरमच्छ के दांत की पूजा करते हैं। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जो बगैर गुस्ल जनाब ग़ज़वा ओहद में शरीक थे और गुस्ल मलाइका के लक़ब से मशहूर हुए? जवाब, हज़रत हंज़ला बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु बगैर गुस्ल जनाबत ग़ज़वा ओहद में शरीक थे और गुस्ल मलाइका के लक़ब से मशहूर हुए। सवाल, साहिब अल-हूत और ज़ो अल-नून ये दोनों अलकाब किस पैगंबर को मिले? जवाब, साहिब अल-हूत और ज़ो अल-नून ये दोनों अलकाब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मिले। सवाल, किस साबिया रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का इमाम बनाया था? जवाब, हज़रत उम्मे वर्का बिनते अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का इमाम बनाया था। सवाल,
دنیا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: دنیا کے لغوی معنی قریب کی چیز ہے۔ سوال: مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ جواب: مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ میں ہوئی۔ سوال: مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا؟ جواب: حدیث شریف کے مطابق جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا۔ سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا؟ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اڑتے دیکھا، اسی وجہ سے ان کو طیار کہتے ہیں۔ سوال: سامری نے بچڑا کتنے دنوں میں بنا کر تیار کیا تھا؟ جواب: سامری نے بچڑا 3 دن میں بنا کر تیار کیا تھا۔ سوال: صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: صبر کے لغوی معنی ہیں روکنا یا سہارنا۔ سوال: سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ جواب: سب سے پہلے کاغذ پر حجاج بن یوسف نے لکھا۔ سوال: حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب: حضرت جالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سوال: جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب: جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟
जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल यमन के हुक्मरान इब्राहिम ने मक्का पर हमला किया। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा कब अदा किया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा सन 7 हिजरी में अदा किया। सवाल: सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी, इसका नाम बताएं। जवाब: सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी, इनका नाम हसान बिन साबित था। सवाल: सन हिजरी जारी करने का फैसला किसने किया? जवाब: फारूक आजम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सन हिजरी जारी करने का फैसला किया। सवाल: पुल सिरात कहाँ वाक़िआ होगा? जवाब: पुल सिरात मैदान हशर में वाक़िआ होगा। सवाल: अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब: अरकान इस्लाम 5 हैं। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत किसे कहा है? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत तिलावत कुरान को कहा है। सवाल: ज़बूर कब नाजिल हुई? जवाब: ज़बूर तौरात के 482 साल बाद नाजिल हुई। सवाल: मस्जिद में कौन सी चीज़ खाकर जाने से मना फरमाया गया है? जवाब: मस्जिद में प्याज खाकर जाने से मना फरमाया गया है। सवाल: क़यामत के दिन पुलिस सिरात पर सबसे पहले कौन गुजरेंगे? जवाब: क़यामत के दिन पुलिस सिरात पर सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल: सबसे पहले अल्लाह ताला के किस नबी ने खाना काबा पर गलाफ चढ़ाया? जवाब: खाना काबा पर सबसे पहले गलाफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने चढ़ाया। सवाल: जंग ओहद के मौके पर किस काफर को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़ा मारकर जख्मी किया था? जवाब: जंग ओहद के मौके पर अबी बिन खलफ को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़ा मारकर जख्मी किया था।
सवाल, कुल कितने गज़वात लड़े गए? जवाब, कुल 27 गज़वात लड़े गए। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा बिल्कीस से हर माह कितनी बार मुलाकात करते थे? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा बिल्कीस से हर माह एक बार मुलाकात करते थे। सवाल, कुरान मजीद में किन दो मुल्कों के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में रूम और मिस्र दो मुल्कों के नाम आए हैं।